Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 4, slok 19. Chaturhutram karma shuddham Chaturhutram Parmashuddham Chaturhutram karma shuddham Chaturhutram Parmashuddham Rajnanam Vikhya Vaidikam Rajanam Vikshyavedikam Rajanam Vikhya Vaidikam Rajanam Vikshyavedikam Vyadadhadyagya santatai Vyadadhadagya Santatyai Vedadhadyagya santatai Vyadadhadagya Santatyai Vedam ekam chaturvidham Vedam Ekam Chaturvidham Vedam ekam chaturvidham Vedam Ekam Chaturvidham Chaturhutram karma shuddham Chaturhotram Karmashuddham Rajanam Viksha Vaidikam Rajanam Vikshyavedikam Vedadhadyagya santatai Vyadadhadagya Santatyai Vedam ekam chaturvidham Vedamekam Chaturvidham Chaturhotram Karmashuddham Chaturhutram karma shuddham Rajanam Vikshyavedikam Prajanam Viksha Vaidikam Vyadadhadagya Santatyai Vedadhadyagya santatai Vedam Ekam Chaturvidham Vedam ekam chaturvidham. He saw that He saw that the sacrifices mentioned the sacrifices mentioned in the Vedas in the Vedas were means were means by which by which the people's occupations the people's occupations could be purified. could be purified, And to simplify the process, and to simplify the process, he divided the one Veda he divided the one Veda into four into four in order to expand them in order to expand them among men. among men. তিনি দেখলেন যে বেদে নির্দেশিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বৃত্তি অনুসারে তার কার্যকলাপকে পবিত্র করা। এই প্রক্রিয়াকে সরলীকৃত করার উদ্দেশ্যে তিনি এক বেদকে 4 ভাগে ভাগ করেছিলেন মানুষের মধ্যে তা বিস্তার করার জন্য। তাৎপর্য: Formerly, there was only the Veda of the name Jajur, and the 4 divisions of sacrifices were there specifically mentioned. But to make them more easily performable, the Veda was divided into 4 divisions of sacrifice just to purify the occupational service of the 4 orders. Above the 4 Vedas, namely Rig, Yajur, Sam and Atharva, there are the Puranas, the Mahabharata, Samhitas, etc., which are known as the 5th Veda. Sri Vyasadeva and his many disciples were all historical personalities, and they were very kind and sympathetic towards the fallen souls of this age of Kali. As such, the Puranas and Mahabharata were made from related historical facts which explained the teachings of the 4 Vedas.
There is no point in doubting the authority of the Puranas and Mahabharata as parts and parcels of the Vedas. In the Chandogya Upanishad, the Puranas and Mahabharata, generally known as histories, are mentioned as the fifth Veda. According to Srila Jiva Goswami, that is the way of ascertaining the respective values of the revealed scriptures. Vrigyaju Shamatharvakya Rigyajuhu Samatharvakya. Vrigyaju Shamatharvakya Rigyajuhu Samatharvakya. Vedasattvara Udritaha Vedashatvara Udritaha. Vedasattvara Udritaha Vedashatvara Udritaha. Itihasa Puranam Sha Itihasha Puranam cha. Panchamo Veda Uchyate Panchamo Veda Panchamo Veda Uchyate. Uchyate Panchamo Veda Uchyate. Rigyajuhu Sama Atharvakya. Rigyaju Shamatharvakya Veda Chatvara Vedasattvara Udritaha. Udritaha Itihasa Puranam cha. Itihasa Puranam Sha Panchamo Veda Uchyate. Panchamo Veda Uchyate 20 নম্বর শ্লোকর তাৎপর্য The four divisions of the original sources of knowledge were made separately, but the historical facts and authentic stories mentioned in the Puranas are called the fifth Veda. 21 নম্বর শ্লোক to Tatra Rigveda Dhara Pailaha Tatra Rigveda Dhara Pailaha. Shamago Jaimini Kavi Vaishampayana Evaiko Vaishampayana Evaiko. Nishnata Yajushamutaha Nato Yajushamata. Tatra Rigveda Dharaha Pailaha. Tatra Rigveda Dharaha Pailaha Samago Jaimanihi Shamago Jaimani Kavihi. Kabihi Vaishampayana Evaiko. Vaishampayana Evaiko Krishnato Yajushamata. Nishnatu Yajushamutaha. After the Vedas were divided into four divisions, Pailo Rishi Paila Rishi became the professor of the Rig Veda, became the professor of the Rig Veda. Jaimini the professor of the Sam Veda, Jaimini the professor of the Samaveda. and And Vaishampayan Vaishampayan alone became glorified by the Yajur Veda. glorified by the Yajurveda. Tatparya. The different Vedas were entrusted to different learned scholars for development in various ways. 22 নম্বর শ্লোক Atharvangira Sham Asi Atharvangira Samasi. Sumantur Darunamuni Sumandurarumuni. Itihasa Purananam Itihasa Purananam. Itihasa Purananam Itihasa Purananam. Pitamera Muharshanaha Pitameo Maharshanaha.
अथर्वाङ्गीरसामासि सुमन्तुर्दारुणो मुनिः सुमन्तर्दारुणो मुनि इतिहासपुराणानां पीतामेरो महर्षणः पीतामेरो महर्षणा. Translation. The Sumanta Muni Angira, Sumanta Muni Angira, who was very devotedly engaged, who was very devotedly engaged, was entrusted with the Atharva Veda. And my father, Romaharshana, was entrusted with the Puranas and historical records. In the Shruti mantras also, it is stated that Angira Muni, who strictly followed the rigid principles of the Atharva Veda, was the leader of the followers of the Atharva Veda. Slok number 23. Taito Rishoyo Vedam Sham Sham Vaishyananekadha Shishyai Prasishyai Shashyai Vedaste Shakhino Bhavan Tat Eta Rishoyo Vedam Sham Sham Vyasyananekadha Vishwai Prasishyai Tashishyai Vedaste Shakhino Bhavan. Tadita Rishayo Vedam Sham Sham Vyasam Anekada Shishyai Prasishyai Tashishyai Vedaste Shakhino Bhavan. All these learned scholars in their turn rendered their entrusted Vedas unto their many disciples, grand disciples, and great grand disciples, and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. Srila Prabhupada তাৎপর্য সেই সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরা বিভিন্ন বেদকে তাদের শিষ্য প্রশিষ্য এবং প্রশিষ্যের শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন এবং এইভাবে গুরু শিষ্য পরম্পরায় অনন্ত শাখায় বেদ অনুশীলন শুরু হয়. The original source of knowledge is the Vedas. There are no branches of knowledge, either mundane or transcendental, which do not belong to the original text of the Vedas. They have simply been developed into different branches. They were originally rendered by great, respectable and learned professors. In other words, the Vedic knowledge, broken into different branches by different disciplic successions, has been distributed all over the world. No one therefore can claim independent knowledge beyond the Vedas. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Jayapataka Saminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kipapadaine Gauravata Dhamadaya Nagara Gramatarine.
নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপ্রস্থায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনিতি নামিনে নমস্তে সরস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे कङ्करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओम तत्सत्। চেপ্টাৰটো হৈছে শ্ৰী নাৰদ মুনিৰ আবিৰ্ভাৱ আৰু ইয়াত 19 নম্বৰ শ্লোকৰ পৰা চালোঁ। তাৰ আগৰ শ্লোককেইটাত 15 নম্বৰ শ্লোকত 16 নম্বৰ শ্লোকত উল্লেখ কৰিছে যে বদৰিকাশ্ৰমৰ শ্ৰীল ব্যাসদেৱে এদিন সৰস্বতী নদীত প্ৰাতঃস্নান কৰি ধ্যানস্থ হৈছিলে। ধ্যানস্থ হোৱাৰ পিছত মহৰ্ষি বেদব্যাসে এই কলিযুগৰ ধৰ্ম বিপৰ্যয় কেনেকৈ হ'ব সেইবিলাক দৰ্শন কৰিছিলে, সেইবিলাক দেখা পাইছিলে। তেওঁ কেতিয়া দেখা পাইছিলে? তেওঁৰ ধ্যানস্থ অৱস্থাত কলিযুগত কি অৱস্থা হ'ব। তাৰপিছত কালৰ অদৃশ্য শক্তিৰ প্ৰভাৱত বিভিন্ন যুগত পৃথিৱীত তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে। কালৰ প্ৰভাৱত যেতিয়া মহৰ্ষি ব্যাসদেৱে তেওঁৰ দিব্য দৃষ্টিৰ দ্বাৰা এই যুগৰ গোটেই জড়জগতৰ অধপতন দৰ্শন কৰিলে, তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে এই যুগৰ শ্ৰদ্ধাহীন যিসকল জনসাধাৰণ, তেওঁলোকৰ আয়ুস কমি যাব পাৰে, সত্ত্বগুণৰ অভাৱ নাইকিয়া হৈ যাব, ধৈৰ্য নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু কেনেকৈ এই সমস্ত মানুহৰ জনসাধাৰণৰ মংগল সাধন কৰিব পাৰি সেই কথা চিন্তা কৰিলে। কি কৰিব পাৰি তাৰ পৰা আহি আছে গোটেই সেই কথাখিনি। তেওঁ দেখা পালে যে যিখন অৰিজিনেল বেদখন এখনেই আছিলে, যজুৰ্বেদ আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ এইটো সৰলীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে, অলপ চিম্প্লিফাই কৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে, এই পাৰ্ট কৰি দিলে, যাতে বিস্তাৰ কৰিব পাৰে গোটেই জনসাধাৰণৰ মাজত। এইটো বিস্তাৰ কৰিব পাৰে। কেইটা পাৰ্ট কৰিলে? প্ৰথমতে 4টা পাৰ্ট কৰি দিলে। 4টা পাৰ্ট কৰাৰ পিছত 4টা পাৰ্ট বেদক ভাগ কৰিলে। তাৰপিছত ঐতিহাসিক আৰু পুৰাণত উল্লেখিত এইবিলাক বৰ্ণনা কৰিলে। সেইকাৰণে সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? ভাগৱতত কি বুলি কৈছে? 5th বেদ, পঞ্চম বেদ বুলি কোৱা হয়। পঞ্চম বেদ বুলি কাক কোৱা হয়? মহাভাৰত, ইতিহাস, পুৰাণ এইবিলাকক পঞ্চম বেদ বুলি কয়। আৰু 4টা ভাগ কৰাৰ পিছত পৈল ঋষি তেওঁ ঋগ্বেদৰ অধ্যাপক হিচাপে থাকে, জৈমিনী হ'ল সামবেদৰ অধ্যাপক হিচাপে, বৈশম্পায়ন যজুৰ্বেদৰ দ্বাৰা মহিমান্বিত হৈছিল। বৈশম্পায়ন কোন? যজুৰ্বেদৰ তত্ত্বজ্ঞানী পুৰুষ, তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপক, যোনে সম্পূৰ্ণৰূপে জানে, ঋষি। আৰু অংগিৰাক অথৰ্ববেদ, অংগিৰামুনিক এইকাৰণে অথৰ্ববেদৰ কাৰণ তেওঁ অত্যন্ত সেৱাপৰায়ণ আছিলে, ভক্তি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে সেৱাপৰায়ণ আছিলে। আৰু ৰোমহৰ্ষণ ঋষিৰ হাতত পুৰাণ আৰু ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ অৰ্পণ কৰা হয়। ব্যাসদেৱে যেতিয়া কলিৰ গোটেই দুৰাচাৰ এইবিলাক গোটেই দেখা পালে, কি অৱস্থা হ'ব কলিযুগৰ, ভয়ংকৰ অৱস্থা, তেওঁ যেতিয়া নিজেই ধ্যানস্থ হৈ দেখা পালে, তেতিয়া তেওঁ চিন্তা কৰিব লাগিলে যে ৰাস্তাটো কি আছে। কলিযুগত যদি সম্পূৰ্ণৰূপে এখন বেদেই ৰাখে আৰু বেলেগ একো নাথাকে, কলিযুগৰ প্ৰভুপাদে কৈছে যে কলিযুগৰ মানুহবিলাক কি হয়? ডাল হেডেড, চব কমি আহে, ব্ৰেইন কমি গৈ থাকে, ডাল হেডেড। আগতে অকল শ্ৰৱণ কৰিলে, এবাৰ যদি সেইকাৰণে বেদৰ অন্য এটা নাম শ্ৰুতি। এবাৰ শ্ৰৱণ কৰিলে এইটো হৃদয়ংগম হৈ গ'ল, পুৰা পাহৰি নাযায় আৰু এইটো।
পঢ়ি থাকিব লাগিব লাগে, হ'লেও গৈ পেলাই ব্ৰেইনত নোসোমায়। তাৰপিছত আমি যেতিয়া মেট্ৰিক দিছিলোঁ, মেট্ৰিকতো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো কোনোবা বহুতে কৈছিলে যে হয় ব্ৰাহ্মী শাক খাব লাগে, ব্ৰেইনটো শ্বাৰ্প কৰিব লাগে, নহ'লে ব্ৰেনলিয়া। খুব খালোঁ ব্ৰেনলিয়া, কিন্তু পৰীক্ষাত গৈ পৰীক্ষা হলৰ মনত নপঢ়ে ব্ৰেনলিয়া খাই। এই দুৰৱস্থা কলিযুগত। গতিকে এই গোটেইবিলাক ব্যাসদেৱে গম পাইছে যে যদি চিম্প্লিফাই কৰি দিয়া নহয়, সৰলভাৱে যদি উপস্থাপন কৰা নহয়, তেন্তে সৰলভাৱে উপস্থাপন নকৰিলে কলিযুগৰ মানুহৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱেই নহ'ব বুজি পোৱাটো। আৰু বুজি পোৱা সম্ভৱ নহ'লে কেনেকৈ তেওঁ স্পিৰিচুৱেল লাইফত, আধ্যাত্মিক জীৱনত কেনেকৈ আগবাঢ়িব। সেইকাৰণে চব চিম্প্লিফাই কৰি ভাগ কৰি পাৰ্ট কৰি দিলে, পাৰ্ট কৰি যাতে সকলোৱে বুজিব পাৰে। ইয়াত প্ৰভুপাদে 23 নম্বৰ শ্লোকটোত তাৎপৰ্যত কৈছে যে জ্ঞানৰ আদি উৎস হৈছে বেদ। জ্ঞান আহিছে বেদৰ পৰা। বেদৰ আন এটা নাম হৈছে জ্ঞান, নলেজ। আৰু প্ৰভুপাদে ইয়াত দেখিছে তাৎপৰ্যত যে সেই জ্ঞান জাগতিক জ্ঞানেই হওক, পাৰমাৰ্থিক জ্ঞানেই হওক, এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাই যিটো বেদৰ পৰা অহা নাই। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। যি ধৰণৰ জ্ঞান হওক, কেনেকৈ এৰোপ্লেন কেনেকৈ বনাব সেইটো জ্ঞানেই হওক, কেনেকৈ নিউক্লিয়াৰ বম্ব বনাব সেইটো জ্ঞানেই হওক, কেনেকৈ স্কাই স্ক্ৰেপাৰ বনাব, অট্টালিকা বনাব সেইটো জ্ঞানেই হওক, কেনেকৈ আৰ্কিটেকচাৰেল ডিজাইন দিব সেইটো জ্ঞানেই হওক, যিকোনো জ্ঞান, সেই জ্ঞানৰ অৰিজিনেল চ'ৰ্চ হৈছে, উৎসটো হৈছে, চ'ৰ্চ অফ নলেজ ইজ বেদ। চব তাৰ পৰা আহিছে। সেইকাৰণে ফ্লাইট, এৰোপ্লেন, ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছে এৰোপ্লেন আৱিষ্কাৰ কৰিলে বুলি কয়। ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছৰ বহুত আগতে এইবিলাক বিমান কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰ প্ৰপাৰ ফৰ্মুলা দি থৈ যোৱা আছে, কেনেকৈ বনাব লাগে। এই বমবিলাক নিউক্লিয়াৰ বম বনাইছে। কিন্তু আমি দেখা পাওঁ শাস্ত্ৰত লিখা নিউক্লিয়াৰ বমটো, সেই নিউক্লিয়াৰ বমটো কাৰোবাক যদি এটেক কৰিব লাগে, দিলে আমেৰিকা হিৰোশ্বিমা নাগাচাকিক পেলাই। যিমান আছিল নিউক্লিয়াৰ বমটোৱে কাৰোবাক এটেক নকৰিম সেইটো নহয়। য'ত পেলাব ভাল মানুহ, যাক টাৰ্গেট কৰা নাই তেওঁলোকো ইন'চেণ্ট মানুহকো ধ্বংস কৰিব, আৰু যাক টাৰ্গেট আছিলে তেওঁলোকো ধ্বংস হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু আগৰ ৱেপনবিলাক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ইমান শক্তিশালী আছিলে যে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ যেতিয়া নিক্ষেপ কৰে, যাক বিচাৰে সেই গৈ পেলাই তাকহে এটেক কৰিব, বেলেগক এটেক কেতিয়াও নকৰে। যেনেকৈ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ অশ্বত্থামাই যেতিয়া পৰীক্ষিত মহাৰাজক মাৰিবৰ কাৰণে পঠাইছিলে, পৰীক্ষিত মহাৰাজ ক'ত আছিলে? উত্তৰা গৰ্ভত আছিলে। যেতিয়া পঠাইছে, অকল সেই পৰীক্ষিত মহাৰাজৰ গৰ্ভৰ ভিতৰত গৈ পৰীক্ষিত মহাৰাজক ধ্বংস কৰিছে, চেষ্টা কৰিছিল। য'ত পৰমেশ্বৰ ভগৱানে নিজে কি কৰিলে, আকৌ ৰক্ষা কৰিলে। কিয় পঠাইছিল ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ? যাতে কোনো ধৰণৰ পাণ্ডৱৰ জেনেৰেশ্যন থাকিব নালাগে। গতিকে ইমান এডভান্স আছিলে। এতিয়া এইবিলাক হৈছে ফায়াৰ ৱেপনছ, যিমান এতিয়া বম্বিং হওক, মিছাইল হওক, কিবা হওক, চব এইবিলাক ফায়াৰ। কিন্তু আগৰ দিনত আৰু এইবিলাক বহুত এডভান্স আছিলে। সেইবিলাক টেকন'লজি এতিয়াও ডেভেলপ কৰিবলৈ চাইণ্টিষ্টৰ বহুত বাকী আছে। আগৰ যিবিলাক জ্ঞান বেদত আছিলে, অকল সেই বুলি নহয়, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ এইবিলাক বুলি নহয়। ইয়াত প্ৰভুপাদে কৈছে যে যিকোনো জ্ঞান ই পাৰমাৰ্থিক হওক, ই জড়জাগতিক জ্ঞান হওক, তাৰ অৰিজিনেল চ'ৰ্চ হৈছে বেদ হৈছে সেইকাৰণে সনাতন। সদায় বেদৰ জ্ঞানটো, বেদৰ নলেজটো, বেদিক জ্ঞানটো সদায় চিৰন্তন সত্য। এইটো চেঞ্জ নহয়। সনাতন যিটো জ্ঞান, এইটো জ্ঞানৰ চেঞ্জ নহয়। কিন্তু চাইণ্টিষ্টসকলৰ তেওঁলোকে আজি এটা ফৰ্মুলা বনাব পাৰে, তাৰপিছত কাইলৈ সেইটোকে আকৌ ৰিচাৰ্চ চলি থাকি আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব যে ক'ব যে সেই যিটো ৰিচাৰ্চ কৰিছিল সেইটো ভুল, এইটোহে কাৰেক্ট। তাৰমানে
আৰু এতিয়া যিটো কাৰেক্ট বুলি কৈছে সেইটো আকৌ ৰিচাৰ্চ কৰি আকৌ 10 বছৰ পিছত কোনোবা চাইণ্টিষ্টে ক'ব যে এইটো ভুল, এই মোৰটোহে কাৰেক্ট, সেই বুলি কৈ নবেল প্ৰাইজ পাব। গতিকে প্ৰভুপাদে সেইকাৰণে যিহেতু প্ৰভুপাদ শুদ্ধ ভক্ত আছিলে, প্ৰভুপাদৰ লগত বহুত চাইণ্টিষ্টে আহি পেলাই তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি পেলাই বিভিন্ন, আমি লাইফ কামছ ফ্ৰম লাইফ সেই কিতাপখন পঢ়িলে গম পাওঁ প্ৰভুপাদে চাইণ্টিষ্টসকলৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰে, কি কথা কয় যোনটো চাইণ্টিষ্টৰ হাতত উত্তৰে নাই। যেনেকৈ আমাৰ বেদৰ জ্ঞানে আমাক কৈছে, সনাতন জ্ঞানে আমাক কৈছে যে জীৱন আহে জীৱনৰ পৰা, লাইফ কামছ ফ্ৰম লাইফ। আৰু চাইণ্টিষ্টে ক'ব বিচাৰে যে জীৱন আহে ক'ৰ পৰা? কেমিকেলৰ পৰা, ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা জীৱৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰভুপাদে কৈছিল যে ঠিক আছে, যদি ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা জীৱৰ সৃষ্টি হয়, এই ৰাসায়নিক যিকেইটা কম্পনেণ্ট আছে কেমিকেলছ, সেই কেমিকেলছখিনি মই দি দিওঁ, তোমালোকে লেবৰেটৰীত জীৱটো বনোৱা। কৈছে তোমালোকে ইউ কেনট ইভেন প্ৰডিউচ এ ব্লেড অফ গ্ৰাছ, এডাল ঘাঁহ এডালো তোমালোকে লেবৰেটৰীত বনাব নোৱাৰা, আৰু ইউ আৰ মেকিং বম্বাষ্টিক ক্লেইমছ ডেট তোমালোকে জীৱন সৃষ্টি কৰিবা। প্ৰভুপাদে কৈছিল এইবিলাক হৈছে পষ্ট ডেটেড চেক। পষ্ট ডেটেড চেক হৈছে এনেই চাইন কৰি পেলাই দি দিছে, ভৱিষ্যত 3 মাহৰ পিছত 1 বছৰৰ পিছত চেকত ডেট এটা দি পেলাই চাইন কৰি দি দিছে। প্ৰভুপাদে কৈছে হোৱাই শুড আই একচেপ্ট ইয়ৰ পষ্ট ডেটেড চেক। তেনেকৈ বহুত ধৰণৰ আৰ্গুমেণ্ট। আমাৰ স্বৰূপ দামোদৰ মহাৰাজ আছিলে, তেওঁ একদম নাস্তিক চাইণ্টিষ্টৰ ৰোল প্লে' কৰিছিলে। সেইমতে কুৱেশ্যন সোধে, প্ৰভুপাদে উত্তৰ দিয়ে, একো মাত মাতিব নোৱাৰে। আৰু বহুত চাইণ্টিষ্ট আহি পেলাই প্ৰভুপাদে খুব বেয়াকৈ ৰাস্কেল কিবা কিবি কৈ পেলাই কৰে। কিন্তু প্ৰভুপাদৰ যিহেতু পিউৰিটি আছিলে, যিসকলে চাইণ্টিষ্ট আহিছিলে ওচৰত, তেওঁলোকৰ হৃদয় কি হৈ গৈছিল, একো মাত মাতিব নোৱাৰা হৈ গৈছিল। 1996 প্ৰভুপাদৰ চেণ্টিনিয়েল আছিলে, শতবাৰ্ষিকী, জন্ম শতবাৰ্ষিকী। 96ত মই নিজে কেলকাতাত এটেণ্ড কৰিছিলোঁ চিন্থেচিছ অফ ছায়েন্স এণ্ড ৰিলিজন। স্বৰূপ দামোদৰ মহাৰাজাৰ ভক্তি বেদান্ত ইনষ্টিটিউটে এইটো কৰিছিল ছায়েন্স চিটিত অডিটৰিয়াম। তাত দেখা পাইছিলোঁ কিমান নবেল লৰিয়েটছ আহিছিলে, নবেল প্ৰাইজ উইনাৰ চাইণ্টিষ্ট, কি ডিছকাশ্যন হৈছিলে। গতিকে আৰু স্বৰূপ দামোদৰ মহাৰাজৰ মই নিজেও ক্লাছ শুনিছোঁ কেলকাতা মন্দিৰত। এটা মোৰ স্পষ্ট মনত আছে, স্বৰূপ দামোদৰ মহাৰাজ তেওঁ নিজেই চাইণ্টিষ্ট আছিলে। তেওঁ কৈছে যে চাইণ্টিষ্টে এইবিলাক একচেপ্ট এইকাৰণে নকৰে, বিকজ এই চেণ্টেঞ্চটো কৈছিলে, বিকজ হি ন'জ ডেট যদি তেওঁ একচেপ্ট কৰি লয় হি উইল বি ডিথ্ৰণ্ড। এই চেণ্টেঞ্চটো কৈছিল, হি উইল বি ডিথ্ৰণ্ড। যিটো পজিশ্যনত আছে কোনেও তেওঁক নামানা হ'ব চাইণ্টিষ্ট। সেইকাৰণে আৰু তেওঁ চলাই থাকে। কিন্তু চাইণ্টিফিক যিমান নলেজ হওক, পাৰমাৰ্থিক যিমান নলেজ হওক, প্ৰভুপাদে সেইটোৱে ইয়াত 23 নম্বৰ শ্লোকৰ তাৎপৰ্যত এইটোৱে কৈ আছে যে এইটো সদায় কি বুলি কৈছে, চবৰে চ'ৰ্চ হৈছে বেদ। আৰু এই সকলোবিলাক আৰম্ভণিতে মহান তত্ত্বজ্ঞানী মুনি ঋষিসকলে এই বৈদিক জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিভিন্ন ধাৰাত গোটেই বিশ্বত বিতৰণ কৰি থৈ গৈছে। সেইকাৰণে প্ৰভুপাদে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা কৈছে লাষ্টত যে no one therefore can claim independent knowledge beyond the Vedas. কোনোবাই বেদক অগ্ৰাহ্য কৰি পেলাই কোনেও ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে যে মোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নলেজ আছে, মই স্বাধীনভাৱে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিছোঁ। স্বাধীনভাৱে কোনেও জ্ঞান লাভ কৰিব নোৱাৰে যদি বেদক মাইনাছ কৰি লয়। ইয়াৰ পৰা মহামূল্যৱান বহুত গ্ৰন্থ, বেদাংগ, কেনেকৈ বিমান বনাব লাগে, এইবিলাক চব ফৰেনত লৈ গুচি গৈছিলে। ব্ৰিটিছে বহুত ধ্বংস কৰিলে সেইবিলাক। সেইকাৰণে এতিয়াও আছে, যদিও ধ্বংস কৰিছে সম্পূৰ্ণ নাশ হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ এই যিটো সনাতন ধৰ্মৰ যিটো পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰাত যি জ্ঞান আহি আছে সেইটো সদায় সেইকাৰণে শুদ্ধ জ্ঞান, কাৰণ তাৰ চ'ৰ্চটো শুদ্ধ। জয় গ্ৰন্থ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি জয়।
অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। Hare Krishna, Krishna Krishna,